ఉన్నాను. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినాలి. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. ఇక్కడ కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా శుభములు. भाई भैया याड़ी बाप भाई बहन तमें सेन येसुर नामे मा वंदनाल करोचु. आज ये क्रिसमस दाड़ेने जरपणुकन देवुडु अपने मंची अवकाशम दिनो ए तांडे मा तमत्र मनिक्यारे ताणी देवे ना स्तुति करनो प्रार्थना करनो कहताणी वन आराधना करनो कन वर वाते अच्छी वाते सामळनो कन देवुडु तमें सेनत बलायच तमसे आयोजन बट्टी చాలా సంతోషంగా చూ తమ కూడా సే సంతోషంగా చోకన్ మా నంబరొచ్చు कुण సంతోషంగా చోకో సే एकसारी హల్లెలూయా కన్ जोरती कर दो. హల్లెలూయా सेन संतोषम के कसन ग तो ई संतोष समय में अपन घरे में एक बाबू हुआ कल गुड्डुगा रजत्र दाड़ बाधार एक याड़ीन एक भयान एक बाइन पिल्लल चेनी कजुकुन बाधा तीरल अपनी वो पिल्लल गनक हुआ जना और आनंद में माँ वो पड़चुकुन बाधा से भूल जाकजु काबट्टी ఈ లోకమేమో ప్రతి మనకి హోజన ఓ హోజుకును దాడిన अपन పుట్టిన రోజు కన్ కాగజు ఓ పుట్టిన రోజు अपन को జరపాచాకో యేసు ప్రభువు ఆత్మయేన్ సజుకున దేవు వాక్యం వేన్ సజుకున దేవు కాంకి దో కనుగతో ఈ లోకమేమో अपने ने आत्म रक्षण दौड़कन पापम्याति बारकांडुकन वाक्यमे रजुकुन देव आत्मवेन रजुकुन देव अपन कोसम अपनेर्नी शरीरमेमा 2024 संवत्सर में हेट आयोगजु जमी पाताणी अपन कोसम सिल्व यज्ञम किदो कसन गनकतो अपने सेने पापम्याति बारकाडेनायो అయితే आज ఈ దాడో కసన్ జరప్రే अपन गनकतो अपन घरे मा बेटी बेटार పుట్టిన రోజుకు జరప్రేజు आज येसु प्रभु పుట్టిన రోజుగా अपन ज्ञापकम कर्रेगजु येसु प्रभु देव वाक्यमें रजुकोनो शरीरम रूप में आयो काबट्टी और जन्मदिनम अपन जनप्रे एन क्रिसमस दिनम का लपनी अपन घरे में एक बाबू एक पापा ने अपन पुट्टिन रोजु जरपाजना बाबू अतरोणो पापा न रजु बाबू न रजु पुट्टिन रोजु जरपाक अपन हालेलुया मार बात ऐसे सामल रहे सोगे एक अपन घरे में एक मनिक्यार पुट्टिन रोजु जरपणगतो वो मनिक्यार रोणो करेर्चेनी హల్లెలూయా అర్థమేరిసి మారి వాతే నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయా మనం పుట్టినరోజు జరుపుతున్నప్పుడు ఆ బాబు కానీ ఆ పాప కానీ ఎవరైనా వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఉంటేనే పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాం. అయితే నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ కసన్ వాత్కే రోజు కనుకతో యేసు ప్రభువు పుట్టినరోజు అప్పుడు జరప్రేజన యేసు ప్రభువు నరతో అప్పుడు పుట్టినరోజు జరపాని కాబట్టి అత యేసు ప్రభు చక్క చేని येसु प्रभु चकन नंबरे जोन से हालेलुया का तो हालेलुया येसु प्रभु तमिन से दिकारो जगे येसु प्रभु दिकारो जगे तमिन मदिकारो जगन हालेलुया का तो येसु प्रभु दिकारो जोन हालेलुया का तो येसु प्रभु अपने आंखें दिखाए नहीं कसन गन का तो वो आत्मा मा छे वाक्य में मा रजना आत्मा मा दिखा अपने शरीर में 2024 संवत्सर में हेट येसु प्रभु अपन एक रूपम धालचलेरताणी आया काबट्टी अपन दीटे अब वो देखे सकानी कसन गतो और दाड़ पूर्ति वेगे सिल्वा यज्ञम कर ली दो समाधि माती हाटो उठी आयो अब बंसन सजुकोन देव मरगो जुकोन देव कोनी अपन सेमा देव बंसरो छ तमार सेरे मा येसु प्रभु देव बंसरो छ मारे मा येसु प्रभु देव बंसरो छ ई कुकन के चिकन म कजुकोन ई वात्यन तमेन म विवरण करोच कायंगन गतो अब अपन बंसन साकन गतो तमेन अर्थम कुकन बा अपन बंसन सा ए मनिक्या మనం బతికి ఉన్నామంటే ఏమని చెప్తాం మనలో ఊపిరి ఉంది మనము మాట్లాడగలుగుతాం మనము నడవగలుగుతాం अपन से चाला अपन से बातें करा अपन से काम करा కాబట్టి बंसरेकन का जो येसु प्रभु देव बंसरोकन कोकन के येसु प्रभु देव अपने मात सगापट्टी अपन बंसचा अपन बातें करे जोगन कसन येसु प्रभु अपने मात सगापट्टी अपने माती वो बातें संभळारो और बातें अपन सांभळ रे येसु प्रभु अपने मान रतो और बातें अपन सांभळानी కాబట్టి
તમે యేసు પ્રભુ દિખાવતી ન દિખાવતી આત્મામાં యేసు પ્રભુ આપણા આત્મામાં છે. આપણા આત્મા ઓર આત્મા દોઈ ભળન છે. కాబట్టి આજ యేసు ప్రభు అత్త આપણેમાં છે. તમારા શેરેમાં యేసు ప్రభు છે, મારેમાં కూడా యేసు ప్రభు છે. యేసు ప్రభు મારેમાં છે કે નંબરે જોઈને సే హల్లెలూయా કહો. యేసు ప్రభు నాలో ఉన్నాడు, యేసు ప్రభు మనలో ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నా నమ్ముతున్న ప్రతి ఒక్కరూ హల్లెలూయా గట్టిగా చెప్పాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. జీవించుచున్న దేవుడు యేసు ప్రభు దేవుడు, బ్రతుకుచున్న దేవుడు యేసు ప్రభు దేవుడు ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది 100% సత్యము. ఆ సత్యమైన దేవుని గురించిన కొన్ని మాటలు దైవజనులు అందిస్తారు. ఈ నా గ్రీటింగ్స్ను మీకు వినిపిస్తున్నాను. కాబట్టి మీకు అందరికీ అర్థమైంది కదా, దేవుడు ఆత్మలో ఉన్నాడు, మనందరి ఆత్మలో ఆయన క్రియ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనం అందరం ఇక్కడ కూడి ఉన్నామంటే ఆయననే మనల్ని పిలుచుకొని తీసుకొచ్చాడు. అన్న కాదు, సేవకులు కాదు, మేము చెప్పిన మాటలు కాదు, దేవుడు మీ హృదయాల్లో మాట్లాడిండు. ఈ మీటింగ్కి రావాలని దేవుడు మీ అందరికీ మంచి మనసు ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. గాడ్ బ్లెస్. చక్కని మాటలు అందించినటువంటి వ్యవహారం బ్రదర్కి నా హృదయపూర్వక వందనాలు. వారు భాషలో మంచిగా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పి ఉన్నాడు. ఈ సమయంలో కూడా దైవజనులు కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తూ ఉంటారు, దేవుని మాటలు. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినాలి. కొంచెం ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు ముందుకు రండి. చైర్లు కూడా అక్కడ ఖాళీ ఉన్నాయి, అందరూ కూడా కూర్చోవాలి. ఈ వాక్యము తండ ప్రజలందరి దీవెనకరంగా మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తాము. తర్వాత ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత మీ భాషలో కూడా డ్యాన్సు 2 పాటలకు ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు వెళ్ళిపోకుండా ఉండండి. పిల్లలు అల్లరి చేయొద్దు. పిల్లలు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండి మీకు చాక్లెట్లు ఉంటాయి. ఎవరు కూడా మాట్లాడమాకండి. అందరూ జాగ్రత్తగా దేవుని మాటలు వినాలని మీకోసము అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎవరు కూడా అరవకుండా కొద్ది నిమిషాలు దేవుని మాటలు విని ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాము. దైవజనులు దూర ప్రాంతంలో నుంచి మన యొక్క తండాను ప్రేమించి వారు ఆనపురము ఇంకా దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి వారు అనేక ప్రాంతాల్లో దేవుని చేతిలో బాహుబలంగా వాడబడుతున్నటువంటి దైవజనులు. ఆ దైవజనులు మన మధ్యలోనికి రావడం మనకెంతో సంతోషము. కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యానికి ముందు ఇస్సాకు బ్రదర్ వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాము. దేవుని మాటలు వినబోయే ముందు బ్రదర్ ఇస్సాక్ గారు వచ్చి వాక్యం నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడ గొప్ప దేవునికి వందనాలు. యేసయ్య గొప్ప దేవునికి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభువా. అయ్యా గొప్ప దేవానికి వందనాలు ప్రభు. ఇప్పటిదాకా ప్రభువా మాతో ఉన్న దేవానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభు. పాటల ద్వారా మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందినని మేము నమ్ముచున్నాం. యేసయ్య నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభు. అయ్యా గొప్ప దేవానికి వందనాలు ప్రభు. కూడొచ్చిన బిడ్డలను ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభు. గొప్ప దేవానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభు. అయ్యా సేవకుని ప్రభు అయ్యా నిలబెట్టుకొని మీరు బలంగా వాడుకోండి ప్రభు. యేసయ్య నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభు. అయ్యా తేటగా ప్రభు మాతో మాట్లాడండి ప్రభు. యేసయ్య నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభు. మాకు అర్థమయ్యేలాగా మాట్లాడండి ప్రభు. ఎన్ని వాక్యాన్ని ప్రభు హృదయాల్లో భద్రపరచుకునే గొప్ప మనసు మాకు దయచేయండి ప్రభు. యేసయ్య నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభు. అయ్యా గొప్ప దేవానికి వందనాలు ప్రభు. ఈ మేఘతనని ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభు. యేసయ్య నీకు వందనాలు ప్రభు. అయ్యా తీసుకొచ్చిన ప్రజలతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు. యేసయ్య నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభు. అయ్యా తనను మార్చండి ప్రభు. యేసయ్య నీకు వందనాలు ప్రభు. ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో మాట్లాడండి. యేసయ్య నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ప్రభు. అయ్యా గొప్ప దేవానికి వందనాలు ప్రభు. అయ్యా యేసయ్య నీకు ప్రారంభం నుంచి ముగించే వరకు మీరే అధ్యక్ష వహించండి ప్రభు. యేసయ్య నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ప్రభు. ఈ చిన్ని ప్రార్థన యేసయ్య నామమున అడిగేట్టుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రార్థించినటువంటి బ్రదర్కి ప్రత్యేక వందనాలు. సమయంలో దేవుని మాటలు అందించబోతున్న దైవజనులకు ఈ అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాను. అందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుదాం. దైవజనులకు ఈ అవకాశాన్ని అప్పగిస్తాను. హల్లెలూయా. సంతోషంగా ఉన్నారు ఎక్కడ? అందరు గట్టిగా చెప్దామా? హల్లెలూయా. మంచిది. ఈ సమయంలో కొద్ది మాటలు మనం వినటానికి సిద్ధపడదాం. చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని అందరినీ చూడటం. అందరు బాగున్నారా?
ఏం బాగాలేదేంది కొంతమంది చెప్తున్నారు. అందరు బాగున్నారా? నేను మీ దగ్గరికి చాలాసార్లు వచ్చాను. ఇది 3వసారో 4వసారో కదా. అయితే మిమ్మల్ని అందరినీ మరలా చూడడానికి నన్ను దేవుడు ప్రాణంతో ఉంచినందుకు దేవునికి స్తోత్రం. అదే రీతిగా నిన్నటి దినాన రాత్రికాల సమయంలో కొన్ని మాటలు మనం నేర్చుకున్నాం. పక్క ప్రాంతాల్లో యేసు ప్రభు వారు ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చారో కొన్ని మాటలు మనం తెలుసుకున్నాం. అలాగే యేసు ప్రభు వారి గురించి మనం కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు ఒక కథ రూపంలో ఒక మాట మీకు చెప్పాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను. ఒక తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒక తండ్రి కొడుకు ఎవరున్నారు చెప్తారా అందరూ? ఎవరున్నారు? ఒక తండ్రి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. తండ్రి ఉద్యోగం చేసేవాడు, కొడుకేమో స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు. తండ్రి ఉద్యోగం చేసేవాడు, కొడుకేమో స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు. తండ్రి ఉద్యోగం ఏంటి అంటే ఒక నది మీద ఒక వంతెన, ఒక నది మీద ఒక వంతెన ఉంటుంది. దాన్ని ఓపెన్ బ్రిడ్జ్ అంటారు. అంటే అక్కడ బటన్ నొక్కినప్పుడు దాన్ని ఇలా తిప్పినప్పుడు అది క్లోజ్ అవుతుంది. క్లోజ్ అయితే పైనుండి ట్రైన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ అది లేపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పెద్ద పెద్ద ఓడలు ఆ నదిలో నుండి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి. అర్థమైందా మీకు? ఇలా బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. బ్రిడ్జ్ ఉన్నప్పుడు పైనుండి ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైతే కింద ఓడలు వస్తున్నాయని తెలుస్తాయో అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన అది తిప్పుతాడు. తిప్పినప్పుడు ఇది పైకి ఇలా రెండుగా చీలుతుంది. అప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఓడలు అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. ఒకవేళ మళ్ళీ ట్రైన్ వస్తుందని సిగ్నల్ వస్తుంది. అప్పుడు మరలా ఆయన తిప్పినప్పుడు అది రెండు కలిసిపోతాయి. అప్పుడు దాని మీద ట్రైన్ వెళ్ళిపోద్ది. ఇది ఆయన ఉద్యోగం, ఆయన జాబ్ అది. అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక రోజున వాళ్ళ కొడుక్కి స్కూల్కి సెలవు. ఒకరోజు స్కూల్కి సెలవు వచ్చింది. డాడీ నేను నీతో పాటు వస్తా, డాడీ నేను నీతో పాటు వస్తానని అడిగాడు. మనకు కూడా మన పిల్లలు మనతో ఉంటే ఇష్టం కదా. నా కూతురు ఊకి నా దగ్గరకు వస్తూ ఉంది ఇక్కడికి కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇష్టం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులతో గడపడం ఇష్టం కదా. తల్లిదండ్రులతో గడపడం ఇష్టం, తల్లిదండ్రులతో ఉండడం ఇష్టం. మనకు కూడా మన పిల్లలతో ఉండడం అంటే చాలా ఇష్టం. అన్న కొద్ది జరుగు, అమ్మ తొంగి తొంగి చూస్తాను. ఎవరు బాధపడొద్దు, ఎవరు ఇబ్బంది పడొద్దు, నా ఆశ అది కదా. అయితే ఒక మాట మీకు చెప్తున్నా వినండి. ఈ పిల్లోడు కూడా ఏం చేశాడంటే డాడీని వస్తా అంటే కాదనలేక తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొడుకుతో చెప్తున్నాడు, నాన్న నువ్వు అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలా, నేను డ్యూటీ చేస్తూ ఉంటా, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, నేను డ్యూటీ చేస్తూ ఉంటా, నువ్వు అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పి నువ్వు ఈ చోట ఆడుకో, నేను వెళ్తా అని చెప్పి ఆయన బయట కొడుకు ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇతడేమో లోపలికి వెళ్ళి ఫోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఫోన్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ట్రైన్ వస్తుంది అని సిగ్నల్, ఫోన్ వస్తుంది. రాగానే ఆ గేట్ వేసేయాల, ఆ యొక్క బ్రిడ్జ్ని రెండింటిని ఒకటి చేసేయాల. అయితే అతనికి ఫోన్ వస్తూ ఉంటుంది ప్రతిదీ. అయితే కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడంటే బయట ఉండి వాళ్ళ డాడీ డ్యూటీ అనేది తెలుసు. మా డాడీ ట్రైన్ వస్తే ఆ రెండింటిని ఇలా చేస్తాడు, ట్రైన్ పోగానే దాన్ని తెరవగానే ఒంటలు ఆ యొక్క ఓడలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అని ఇతనికి తెలుసు. కాబట్టి ఒకసారి ట్రైన్ రావడం చూశాడు ఈ కొడుకు. అంత దూరం నుండి కూవని సౌండ్ వస్తుంది కదా, ట్రైన్ సౌండ్ కదా, ఆరన్ వేసుకొని వస్తుంది కదా ట్రైన్. మీ ఊర్లో ఇక్కడ లేదు కానీ మా ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది. ఊర్లోకి రాగానే ఏం చేస్తారంటే ఆరన్ కొట్టేస్తారు. ఎందుకంటే పశువులున్నా మనుషులున్నా ఎవరున్నా అక్కడ నుండి తప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే ట్రైన్కు బ్రేకులు వేయడానికి కలవు, అలా వెళ్ళిపోవడమే అది. అర్థమవుతుందా? అలాగా సైరన్ ఇవ్వగానే ఈ కొడుకు ఏమనుకున్నాడంటే మా డాడీ విన్నాడో లేదో, మా డాడీకి తెలుసో తెలీదో, మా డాడీ చూశాడో చూడలేదో, డాడీ ట్రైన్ వస్తుంది, డాడీ ట్రైన్ వస్తుంది, డాడీ ట్రైన్ వస్తుందని కేకలేస్తూ ఉన్నాడు. తండ్రి ఏమో లోపల ఉన్నాడు. అతడు కేకలేస్తా ట్రైన్ వస్తుంది డాడీ. ఒకవేళ రెండు కలపకపోతే ఏమైంది చెప్పండి? రెండు కలపకపోతే ఏమైంది? అన్న అనుకున్న అన్నలు చెప్పాలి. రెండు కలపకపోతే ఏమవుతుంది? ట్రైన్ నీళ్ళలో పడిపోతుంది కదా, ప్రజలందరూ చచ్చిపోతారు. అయితే ఇతను కేకలేసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాడు. వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ డాడీ అప్పటికి ఫోన్ వస్తున్నాడు, ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేసుకోవడానికి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. కానీ పిల్లవాడు తొందరపడి ఏం చేశాడంటే తన డాడీ తిప్పే దానిని తిప్పుదామని వెళ్ళి అందులో పడిపోయాడు. ఇప్పుడు ఒక మాట బాగా వినండి. ఇప్పుడు ట్రైన్ వస్తుందని తండ్రికి తెలిసిందా తెలియదా? తెలిసింది. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే కొడుకు అందులో చిక్కుపడి వచ్చేసాడు. కానీ ట్రైన్ ఏమో నది దగ్గరకు వచ్చేసింది. బ్రిడ్జి జాయిన్ చేయకపోతే అక్కడ అందరూ చచ్చిపోతారు. ఒకవేళ కొడుకుని అందులో ఇరుక్కున్న వాడిని తీసేలోపు వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతారు కనుక ఒకవేళ నా కొడుకు వద్దు అనుకొని అది తిప్పడం స్టార్ట్ చేస్తే కొడుకు తన కళ్ళ ముందే పీస్ అయి చచ్చిపోతాడు. అర్థమవుతుందా మీకు? అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ ప్రజలందరినీ కాపాడాలి అనుకుంటే కొడుకు చచ్చిపోవాల్సిందే, లేదా కొడుకునే కాపాడుకోవాలంటే ప్రజలందరూ చచ్చిపోవాల్సిందే. ఈ తండ్రి ఏం చేశాడో తెలుసా? అంతమంది ప్రజల్ని కాపాడటం కోసం
తన కొడుకు డాడీ డాడీ నన్ను తీ డాడీ నన్ను తీ డాడీ అని అరుస్తున్నా ఏడుస్తున్నా తండ్రి ఏమి చేయలేక అంతమంది ప్రజల్ని కాపాడటానికి కళ్ళు మూసుకొని ఆర్తనాదాలు వినపడుతున్నాయి. కొడుకు స్వరం వినపడుతుంది. డాడీ నన్ను కాపాడని కేక వేస్తా ఉన్నాడు. అయినా కానీ వినుకుంటా అది తిప్పడం స్టార్ట్ చేశాడు. కాలు పట్ట 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 ఇరిగిపోతా ఉంది అందులో. ఆ తర్వాత ఇంకా లోపలికి నెచ్చుకుంటూ పోతా ఉంది. అలాగే తిప్పడం స్టార్ట్ చేశాడు. ట్రైన్ వస్తుంది, మరి తిప్పకపోతే ట్రైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతారు. ఒక్కలా ఇద్దరు, కొన్ని వేల మంది ట్రైన్లో ఉన్నారు. కొడుకు అలా నలిగిపోతూ డాడీ 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 నన్ను కాపాడు డాడీ డాడీ తిప్పేశాడు. కొడుకు చచ్చిపోయాడు, పీస్ అయిపోయాడు. ట్రైన్లో అలా ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ రెండు ఒకటైనాయి. అలా వెళ్తా ఉంటుంటే ఇతను రొమ్ము కొట్టుకుంటూ ఏడుస్తున్నాడు. అయ్యో నా కొడుకు, అయ్యో నా కొడుకు, అయ్యో నా కొడుకు, అయ్యో నా కొడుకు. ఏడుస్తా ఉంటుంటే ట్రైన్లో పోయే ప్రజలు చూడు, అరే పిచ్చోడ్రా వాడు ఏడుస్తున్నాడు. ట్రైన్లో ఉన్న వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది, అరే పిచ్చోడ్రా వాడు ఏడుస్తున్నాడు. కొంతమంది ట్రైన్లో ఉన్న వాళ్ళు తాగుతున్నారు, మందు తాక్కుంటూ ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది సిగరెట్ తాక్కుంటూ ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది హేళనకరముగా మాట్లాడుతూ అలా వెళ్తూ ఉన్నారు ట్రైన్లో. ఒక్కళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళుగా ఉన్నట్టు కానట్లే. కానీ వాళ్ళందరినీ కాపాడడానికి ఈ తండ్రి చేసిన పని ఏంటంటే తన కొడుకుని తానంతట తానే బలివ్వడానికి, అనగా చంపేయడానికి, అనగా వారి కొరకు వారందరినీ కాపాడటానికి తన కొడుకుని పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు. ఇక అర్థమైందా? ఇలాంటి తండ్రికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే చాలా బాగుంటుందేమో కదా. ఇలాంటి తండ్రికి కదా ఒక మాట నేరుగా మీతో నన్ను చెప్పనేయండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పమని చెప్తున్నాడు. ఆ తండ్రి ఎవరో కాదు, తండ్రి అయిన దేవుడు. ఆ కుమారుడు ఎవరో కాదు, యేసు ప్రభువారు. యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. యేసు ప్రభువారిని ఈ లోకానికి దేవుడు పంపించాడు. యేసు ప్రభువారిని ఎందుకు పంపించాడయ్యా అంటే ఈ నశించిపోతున్న ప్రజలందరినీ కాపాడటానికి, ఈ మారు మనసు లేని ప్రజలందరినీ కాపాడటానికి, ఈ పాపంలో ఉన్న వారందరినీ కాపాడటానికి, నశించి ఎంతగానో నరకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వారందరినీ కాపాడటానికి యేసు ప్రభువారు దేవుడు తన యేసు ప్రభువారిని, తన కుమారుడైన యేసు ప్రభువారు ఇక్కడ పంపించాడు. ఒకసారి ఆలోచించండి, యేసు ప్రభువారు ఎందుకు వచ్చారయ్యా అంటే చచ్చిపోవడానికి వచ్చాడు. చాలా మంది అంటారు మీ దేవుడు చచ్చిపోయాడండి, మీ దేవుడు సిలువేయబడ్డాడండి, మీ దేవుడిని కొట్టారండి, మీ దేవుడిని హింసించారండి. అసలు ఆయన దేవుడు అండి. ఆయన వచ్చిందే చావడానికి. మీకు తెలియదు ఆ విషయం? ఎవరైనా భూమి మీదకి ఎందుకు వస్తారయ్యా అంటే బతకడానికి వస్తారు. కానీ యేసు ప్రభు వారు చావడానికే వచ్చాడు. బైబిల్ చదివితే మీకు తెలుస్తుంది. ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు, నేను చచ్చిపోతాను, 3వ రోజు తిరిగి లేస్తాను, నేను చచ్చిపోతాను, 3వ రోజు తిరిగి లేస్తాను, నన్ను చంపుతారు, నన్ను హింసిస్తారని యేసు ప్రభు వారు మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్త, లూకా సువార్త, యోహాను సువార్తలో ఎన్నో విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి. ఆయన చావడానికి వచ్చాడు. ఎందుకయ్యా చావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది? ఆ బాబు ఏ పాపం చేశాడని చచ్చిపోయాడు. ఆ బాబు ఏం తప్పు చేశాడని చచ్చిపోయాడు. ఆయన తప్పు కాదు, ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు, కానీ వాళ్ళందరూ కాపాడబట్టడానికి ఆయన ప్రాణం అర్పించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ఏ పాపం చేయలే. వ్యభిచారిని సైతం అమ్మా అని పిలిచాడు. అందరినీ ప్రేమతో ప్రేమించాడు. అందరినీ హక్కున చేర్చుకున్నాడు. యేసు ప్రభు వారిలో ఒక్క తప్పు ఎదుగుదామని ఈ బైబిల్ మొత్తంలో చూసిన ఎక్కడ కనపడదు. ఆర్కే మూర్తి గారని ఆయన గొప్ప బ్రాహ్మణుడు. ఆయన బైబిల్ విషయంలో యేసు ప్రభు వారి తప్పు ఎక్కడైనా దొరికిద్దేమని బైబిల్ చదవడం ప్రారంభించాడట. యేసయ్య గురించి చదవడం ప్రారంభిస్తే మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్త, లూకా సువార్త, యోహాను సువార్తలో ఒక్క తప్పైనా ఆయన మీద నింద వేయడానికి దొరికిద్దామని ట్రై చేస్తే ఆఖరికి ఆయన తప్పులన్నీ బయటకు వచ్చాడు. ఆయన సాక్ష్యం ఇస్తూ గొప్ప సేవ చేసి చనిపోయాడు ఆయన. మీరు యూట్యూబ్లో కానీ గూగుల్లో కానీ కొట్టండి, ఆయన గురించి వస్తుంది. ఆర్కే మూర్తి గారు ఆఖరికి నా తప్పులను దేవుడు బయట పెట్టాడు, ఆయనలో తప్పు ఉందని ఎదుగుదాం అనుకున్నాను, కానీ నాలో ఉన్న తప్పులన్నీ బయటకు వచ్చాయి. ఇక నేను పార్పిని, నేను మారు మనసు పొందాలని ఆయన మారు మనసు పొందాడట. అమలారా యేసయ్యలో ఏ పాపము లేదు, అయ్యలారా యేసయ్యలో ఏ దోషం లేదు, యేసయ్యలో ఎలాంటి దోషం లేదు, కానీ ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు మరణించడానికి వచ్చాడు. యేసయ్యని సిలువ వేయడానికి ఆయనలో ఏమైనా తప్పు దొరికిద్దేమో అని చూశారు. ఎంత వెతికినా ఏ తప్పు దొరకలేదు. ఆఖరికి అధికారికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అధికారి అంటున్నాడు, ఈయనలో నాకు ఏ తప్పిదము కనబడట్లే అంటున్నాడు. ఈయనలో ఏ తప్పిదము లేదు, మీరెందుకు ఆయన పట్టుకొచ్చారు, ఇతనిలో ఏ తప్పిదము లేదు కదా అంటే, లేదు లేదు ఆయన సిలువేయండి, చంపేయండి. యేసయ్య మౌనంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు చావడానికి వచ్చాడని. ఎందుకు మరి చచ్చిపోవాలి యేసు ప్రభు వారు?
ఎందుకయ్యా అంటే ఆయన అనేకులను రక్షించడానికి వచ్చాడు గనక. ఈ దినాన్ని మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనల్ని పాపము నుండి విడిపించేవాడు ఆయనే. ఎందుకంటే పాపము చేసిన వాడిని పాపంలో ఉన్నవాడు విడిపించలేడు. ఇక్కడ గొంట ఒక పెద్ద బావి ఉందనుకుందాం, ఆ బావిలో ఎవరైనా పడ్డారనుకోండి, బయట ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అరే అరే తాడేస్తాను, తాడు పట్టుకోరా పైకి లాగుతా ఉంటారు, అంతే కదా. ఒకవేళ ఇంకిద్దరు బావిలో ఉన్నారు, పైన ఎవడు లేడు, వాళ్ళు ఏమన్నా పైకి రాగలుగుతారా? ముగ్గురు బావిలో ఉన్నా, నలుగురు బావిలో ఉన్నా రాలేరు. ఎందుకయ్యా అంటే బావి బయట ఉన్నోడు మాత్రమే బావిలో ఉన్నోడిని లాగలడు. పాపములో ఉన్నవాడిని పాపంలో ఉన్నవాడు కాపాడలేడు. మనుషులందరూ ఏదో ఒక పాపం చేసి, ఏదో ఒక తప్పు చేసి, ఏదో ఒక రీతి అయినా నోటి ద్వారా కానీ, మాట ద్వారా కానీ, తలంపు ద్వారా కానీ, నడక ద్వారా కానీ, క్రియ ద్వారా కానీ ఏదో ఒక రీతిగా పాపం చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? పాపము లేనివాడు ఎవడు లేడు గనక, పాపములో లేనివాడే పాపములో ఉన్నవాడిని కాపాడగలడు గనక, భూమి మీద ఎవరు లేరు గనక ఆయనే పరలోకం నుండి మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయనే ఈ లోకానికి వచ్చి మానవుడిగా పుట్టి చనిపోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు. ఎందుకంటే ఆయనలో పాపము లేదు కనుక. ఆయన రక్తము కారుస్తే కానీ, ఆయన రక్తము కారుస్తే కానీ మనకు విమోచన లేదు కనుక, అంటే పాపము నుండి విడుదల లేదు కనుక ఆయన రక్తం కార్చాడు. ఈ విషయాలు మీకు తేటగా అర్థం చేయాలని దేవుడు ఈరోజు నన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు. బాగా ఆలోచించండి సహోదరులారా, ఈ మాటలు నెట్టివేయొద్దు దయచేసి. మీకు చేతులు జోడించి చెప్తున్నా, ఈ మాటలు మీరు తిరస్కరించవద్దు. అక్క, అమ్మ, అన్న, చెల్లి ఎవరు ఈ మాటలు నెట్టివేయొద్దు. ఒక్కసారి ఆలోచించు, నీ హృదయంలో భద్రపరచుకు ఈ మాట. నువ్వు మారాలని యేసే కోరుకుంటున్నాడు. ఇంత త్యాగం చేసింది దేనికి చెప్పండి? ఇంత త్యాగం చేసింది దేనికి చెప్పండి? ఆ పిల్లోడు చచ్చిపోతున్నా కానీ తండ్రి అలా ఏడుస్తూ, ఆ కొడుకు అలా ఏడుస్తూ, వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు బాధపడ్డారు? ఎందుకు బాధపడ్డారు చెప్పండి? ట్రైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు, మంచిగా బతకాలని కోరుకున్నారు. ఒకవేళ ఆ ట్రైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ తాగుబోతులు అవుతే ఆ తండ్రి కోపం వస్తుంది రాదా? మాట్లాడరే, నాకు వినపడట్లే, వెనక నుండి ఒక్క మాట రావట్లే, ఇక్కడ నలుగురు వినపడతాను. అన్నలు మాట్లాడట్లే, కోపం వచ్చిందా నా మీద? ఉన్నా నన్ను క్షమించండి. అయితే ఒక మాట చెప్తారా? ట్రైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చెడ్డోళ్ళు అయిపోతే ఆ తండ్రి కోపం వస్తుంది రాదా? నా కొడుకుని వీళ్ళ కోసం పోగొట్టుకున్నానా, చీ ఏం మనుషులరా వీళ్ళు అంటారా లేదా? ఖచ్చితంగా అంటాడు. అదే వాళ్ళు బాగుపడితే, వాళ్ళు మంచోళ్ళుగా ఉంటే, నా కొడుకు పోతే పోయింట్రా, ఇంతమంది మంచోళ్ళు తయారయ్యారు కదా. ఒక తృప్తి. దేవుడికి ఇప్పుడు తృప్తి లేదు. బాగా గమనించండి, దేవుడికి ఇప్పుడు తృప్తి లేదు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రాణత్యాగం చేసినా యేసే నమ్ముకోవడానికి ఎవడు ముందుకు రావట్లే. ప్రపంచంలో చాలా మంది యేసే నమ్ముకుంటున్నారు, కానీ మన ఊరిలో యేసే నమ్ముకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ప్రపంచం అంతా ఇది పండగ ఘనంగా చేస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తమైన పండగ ఇది. 200 దేశాలు ఉన్నాయి మన ప్రపంచంలో. ఆ 200 దేశాల్లో చాలా వరకు ఘనంగా చేస్తారు ఈ పండగ. ఎందుకయ్యా అంటే వాళ్ళు గ్రహించారు యేసయ్య ద్వారా మాకు విడుదల కలిగింది. వాళ్ళు గ్రహించారు యేసయ్య ద్వారా మాకు పాపం నుండి విడుదల కలిగిందని. మనం కూడా గమనించాలి, ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మా అంటే యేసు ప్రభు వారిని పలానా కులానికి సంబంధించిన దేవుడండి, పలానా మతానికి సంబంధించిన దేవుడండి, పలానా వాళ్ళకి సంబంధించిన దేవుడండి. ఒక్క మాట నేరుగా అడుగుతున్నా, నీకు సంబంధించిన దేవుడు ఆయన, నీకు సంబంధించిన దేవుడు. ఎందుకంటే నీ కోసం, నా కోసం, మనందరి కోసం ఈ లోకానికి వచ్చాడు. మనందరి కోసం వచ్చాడు. చూడండి, ఆ మాట రాయబడి ఉంది మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయంలో మనం చూద్దాం. ఆ మాట మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో రాయబడిన మాట, ఆమె యొక్క కుమారుణ్ణి కనును, తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనక ఆయనకి యేసు అని పేరు పెట్టము. అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంది? ఒక్కరికి ఇద్దరికని రాయబడి ఉందా? అక్కడ చూడగలిగితే తన ప్రజలను అన్నాడు. మనం అందరం దేవుని ప్రజలమా కాదా? నేను కాదు అంటామేమో. నీ మీద ఎండ కొడుతుందా కొట్టట్లేదా? దేవుడు నమ్మిన వాళ్ళ మీద ఎండ కొడుతుందా? మిగతా వాళ్ళ మీద కొట్టట్లేదా అక్క? అట్ట చూస్తున్నావు, కొడుతుందా లేదా? పక్కల పొలం మీద వాన వస్తుందా? మీ పొలం మీద వాన రావట్లేదా? అంటే దేవుడు అందరినీ సమానంగా చూస్తున్నాడా లేదా? నమ్మినా నమ్మకపోయినా, చెడ్డోడైనా మంచోడైనా కదా, ఎవరినైనా అందరినీ సమానం చూస్తున్నాడు లేదా? దేవుని ప్రేమ అంత గొప్పది. అందుకే ఏమంటున్నాడంటే, నేను అందరి యొక్క పాపాన్ని తీసివేయడానికి, అందరి పాప భారాన్ని మోయడానికి నేను ఈ లోకానికి వస్తున్నా. ఆయనకు ఏం పేరు పెట్టాలంటే యేసు అని పేరు పెట్టాలా. ఆ పేరుకి అర్థం ఏంటంటే రక్షకుడు అని అర్థం. యేసు అంటే ఏరేదేం లేదు, రక్షకుడు అని అర్థం.
యేసు అంటే రక్షించేవాడు అని అర్థం. ఎక్కడ నుండి రక్షిస్తాడయ్యా అంటే పాపముల నుండి విడిపిస్తాడు. చాలామంది యేసు దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారంటే మేలులు పొందుకోవడానికో, గొప్ప గొప్ప స్థాయికి చేరడానికో, ఇంకో దానికి వస్తారు. ప్రాధాన్యంగా వచ్చేది దేనికంటే నీ పాపం పోగొట్టుకోవడానికి రావాలి యేసు దగ్గరికి. దేనికోసం రావాలా? నువ్వు తీసేసుకోగలవా నీ పాపాన్ని? తీసేసుకోవాలి. ఎన్నిసార్లు ఏడ్చావు నువ్వు రహస్యంగా, నీ భర్తకు తెలియకుండా నువ్వు పాపం చేసావు, నీ భార్యకు తెలియకుండా నువ్వు పాపం చేసావు, నీ పిల్లలకు తెలియకుండా పాపం చేసావు, నీ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా పాపం చేసావు. అది లోపల ఇంకా గుచ్చుతూనే ఉంది ఆ పాపం నిన్ను, కానీ నువ్వు తీసేసుకోలేకపోతున్నావు. కానీ అది యేసయ్య తీయగలడు ఆయన దగ్గరకు వస్తే. పాప విముక్తి అని కలిగించగలడు. ఈరోజు ఒకసారి ఆలోచిస్తావా? ప్రజలారా, దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు, బాగా ఆలోచించండి మాట. ఆయన దగ్గరకు వస్తే నీ పాప భారాన్ని తీసివేస్తాడు ఆయన. అందుకే ఓ మాట చెప్పాడు, సమస్త భారం వచ్చిన జనులారా మీరు నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విడుదల విశ్రాంతి కలుగు చేస్తా అని చెప్తున్నాడు ఆయన. మనందరికి విశ్రాంతి కలుగు చేస్తాడు. నేను కూడా భయంకరమైన పాపిని. నా తల్లిదండ్రులను ఎదిరించాను, నా అమ్మని నాన్నని ఎంత బాధ పెట్టాలో అంత బాధ పెట్టాను, నా యవనం అంతా, నా బలాన్నంతా పనికి మాల పనులకు వాడేశాను. కానీ దేవుని మహాకృపను బట్టి యేసే గురించి తెలుసుకున్నా. యేసే గురించి బలంగా తెలుసుకున్న తర్వాత నా తల్లిదండ్రులను ఎంత బాధ పెట్టానో ఇప్పటికీ నాలో గుచ్చుతూనే ఉంది ఆ విషయం. ఎప్పటికి కూడా నా పాప భారం నాకు కూర్చుతూనే ఉంది. కానీ యేసై నమ్మి నేను ఎప్పుడైతే బాప్తీసం పొందానో అప్పుడు నెమ్మది కలిగింది, నా పాపానికి విడుదల వచ్చిందని నాకు నెమ్మది కలిగింది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, యేసు ప్రభువు వారు ఎందుకు వచ్చారు? ఒకవేళ ఇంత చేసిన దేవుడు నీలో మారు మనసు రాకపోతే ఏమవుతుందో ఈరోజు తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు వస్తున్న వాక్యంలో ఇంతవరకు కూడా ఇంత గొప్ప పని చేశాడు దేవుడు. అందుకే ఆయన ఆఖరిగా సిలువలో 7 మాటలు పలికాడు, ఆఖరిగా సమాప్తమైందని చెప్పాడు. అంటే ఆయన చేయాల్సిన పని అంతా సమాప్తం చేశాడు. ఇక మీదట మనిషి చేయాల్సింది ఏంటంటే మనసును మార్చుకొని యేసు ప్రభువుని వెంబడించాలా. ఒకవేళ మనసుని మార్చుకోకుండా, పాపం మానకుండా, ఏది చేయకుండా ఒకవేళ నువ్వు అలాగే ఉండి యేసు ప్రభువుని వెంబడించకపోతే ఏం జరుగుతుందయ్యా అంటే చూడండి, ఏం జరుగుతుందో చూద్దామా. లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయం 3, 4, 5 వచనాలు మనం చూద్దాం. లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయం 3వ వచనం చదువుదామా. 3వ వచనం చదువుదాం. మీరు మారు మనసు పొందని ఎడల మీరందరూ అలాగే నశించుదురు. మారు మనసు పొందకపోతే ఏమవుతుందట? నశించిపోతాం, అంటే చచ్చిపోతాం. అంటే ఎలాగా? శరీరంగా మంచోడు చస్తాడు, చెడ్డోడు చస్తాడు. యేసే నమ్మితే 100 సంవత్సరాలు వస్తాయి నేను చెప్పట్లే, 80 సంవత్సరాలు బతుకుతామని నేను చెప్పట్లే, మంచి ఆరోగ్యం బలం వస్తుందని నేను చెప్పట్లే, మంచి శక్తి వస్తుందని నేను చెప్పట్లే. యేసే నమ్ముకుంటే బతుకుతావు. అది ఎలాగా? దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది, మరణాలు 2. మరణాలు ఎన్ని? మరణాలు 2. ఒకటి శారీరకంగా చచ్చిపోవడం, 2 ఆత్మీయంగా చచ్చిపోవడం. అంటే ఆత్మ చచ్చిపోవడం అంటే ఏంటంటే అది నరకానికి వెళ్ళడం. దానినే బైబిల్ భాషలో 2వ మరణం అని రాయబడి ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చచ్చిపోయినప్పుడు మీరు చూసారా? అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు గమనించారా? ఒకవేళ పొరపాటు నేనే మీ ఊరు వచ్చాను కదా, పొరపాటు నేను చచ్చిపోయానన్న విషయం మీకు తెలిసిందనుకో, మీరు వస్తారా రారా నన్ను చూడటానికి? రారండి? ప్రేమ లేదా? మీ ఊరికి ఇన్నిసార్లు వచ్చాక ఒకసారి నా శవం చూడటానికని రారా? వచ్చినప్పుడు అమ్మగారు కానీ మా వాళ్ళు కానీ ఏమంటారో తెలుసా? అమ్మా, మేకే తండ నుండి ఇంతమంది ప్రజలు వచ్చారు, ఆయన ఇక మన మధ్యలో లేడు, రాజేష్ వెళ్ళిపోయాడు అంటారు. నేను ఒక మాట అడిగితే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఇక్కడ ఉన్నాడుగా, డెడ్ బాడీ ఇక్కడే ఉందిగా బాడీ. అది బాడీ అంటాం, ఇక మీదట రాజేష్ అనం. శవం ఎక్కడా అండి అంటారు, లేదా డెడ్ బాడీ ఎక్కడండి అంటారు. కానీ రాజేష్ ఎక్కడండి అంటారు, ఎందుకంటే రాజేష్ వెళ్ళిపోయాడా లేదా? చాలా మంది అదే అంటే చచ్చిపోయాడండి, పోయాడండి. చచ్చి ఉన్నాడండి, పోయాడు. ఎక్కడికి పోయాడు? అదే అవసరం, ఇది తెలుసుకోవాలి. ఎక్కడికి వెళ్తాడయ్యా అంటే మారు మనసు పొంది హృదయాన్ని మార్చుకున్నాడేమో దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాడు, మనసు మార్చుకున్నాడేమో నరకానికి వెళ్తాడు, పాతాళానికి వెళ్ళిపోతాడు. మీకు అర్థమవుతుందా? పాతాళానికి వెళ్ళిపోయిన ఆత్మల్ని ఏమన్నాడంటే దేవుడు 2వ మరణం అన్నాడు. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక పురుగు చావదు, అగ్ని ఆరదు. అక్కడ పరిస్థితి ఎలాంటిదంటే ఎప్పుడూ మండుతున్న శిక్ష. కొంచెం నిప్పు కలిసి బాబా అంటాం, బొబ్బ వచ్చి అది ఎన్ని రోజులు బాధ పెట్టిద్దో బొబ్బ కదా. కానీ అక్కడ ఆత్మలు కాలుతూనే ఉంటాయట, కానీ ఆత్మ చావదిక, కానీ కాలుతూనే ఉంటుంది. దాన్ని 2వ మరణం అన్నాడు దేవుడు. అర్థమవుతుందా?
అందుకే భూమి మీద మనం 2 సార్లు పుట్టాలా, ఒక్కసారే చావాలా? లేదు అనుకోండి, ఒకసారి పుడితే 2 సార్లు చేస్తారు. ఎలాగయ్యా అంటే, ఒకసారి పుట్టినోడు అనగా తల్లి గర్భంలో నుండి పుట్టినోడు శారీరకంగా ఇక్కడ భూమి మీద చచ్చిపోతాడు. ఆ తర్వాత రెండో మరణమైన నరకంలో కూడా యాతన అనుభవిస్తాడు. భూమి మీద నువ్వు 2 సార్లు పుట్టడం అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇదిగో ఫస్ట్ తల్లి కడుపున పుట్టావు, రెండోసారి నువ్వేం చేయాలంటే నీటి బాప్తిసం తీసుకొని, ఏసే నిజమైన దేవుడు, ఏసే గొప్పవాడు, ఆయన నా పాపాన్ని తీసివేయడానికి వచ్చాడని నమ్మి బాప్తిసం పొందాలా. బాప్తిసం అనగా నీళ్ళలో ముంచడం. బాప్తిజో అనే గ్రీకు పదం నుండి బాప్తిసం అనేది పుట్టింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? బాప్తిజో అంటే ముంచబడుట అని అర్థం. నీళ్ళలో అలా ముంచి నిన్ను అలా తీసేస్తారు. అప్పటికి ఎలాగంటే నీ హృదయం మారాలి. మారిన దానికి గుర్తుగా అలా తీసినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే రెండోసారి పుట్టడం అని అర్థం. చచ్చిపోయి సమాధి చేయబడి మరలా లేపారని అర్థం. ఇది రెండవసారి పుట్టడం. ఎవరైతే 2 సార్లు పుడతారో వారు ఒక్కసారే భూమి మీద చచ్చిపోతారు. ఎవరైతే ఇక్కడ ఒకసారి పుడతారో వారు 2 సార్లు చచ్చిపోతాడు. అందుకే దాన్ని తప్పించడానికి యేసు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చాడు. ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఒక ఛాన్స్, ఒకే ఒక్క ఛాన్స్, ఇంకోటి లేదు. ఒకటే ఛాన్స్, ఇంకో ఛాన్స్ లేదు. అందుకే యేసు ప్రభు వారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునే ఉన్నాను, నా ద్వారా తప్ప ఎవరు కూడా పరలోక రాజ్యం సార్. ఇప్పుడు యేసయ్యలో నుండే అక్కడికి పరలోక రాజ్యం. చాలా మార్గాలు ఉండేయని అనవచ్చు మీరు, మీ ఇష్టం, మీ ఇష్టం. కానీ యేసయ్య నమ్ముకొని బలంగా చెప్తున్న మాట, నేను ఈ బైబిల్ విషయంలో బలంగా వాక్యం ఎరిగి దేవుని ఆత్మను పొందుకొని చెప్తున్న మాట, ఆయన తప్ప మరొక మార్గము లేదు, ఆయనలోనే ఉంది. నేను అది గమనించా. ఆ విషయం మీకు చెప్పడానికి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చా. ఈ పాస్టర్ గారు గమనించారు, అందుకే ఆయన చెప్పడానికి ఈ ప్రాంతానికి వస్తూ ఉన్నాడు. ఆ పాస్టర్ గారు గమనించారు, ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు. మేము గమనించాం. చాలామంది అనుకుంటారు పాస్టర్ గారు ఊరికి రాగానే అనుకుంటారంటే, కొంతమంది కాంచి చెప్పిన మాటలు బాగా పనిచేస్తాయి. వాళ్ళు పైసల కోసం పనిచేస్తారండి. వాళ్ళు మీరు ఎవరైనా రూపాయి ఇస్తారు? ఇక్కడ ఇస్తారండి? ఎవరైనా ఇస్తారా? ఇవన్నీ తేడానికి మేము బండ్లు వేసుకొని పెద్ద పెద్ద వ్యాన్లు పెట్టుకొని కదా, మా చేతుల్లో మా జేబుల్లో ఉన్న డబ్బులు పెట్టుకొని వచ్చాం. కానీ చాలామంది ఉద్దేశాలు ఎలా ఉంటాయి వీడికి తెలియదు. అంత దూరం నుండి చూస్తాడు, దగ్గరకు రా నీకు తెలుస్తాయి అన్ని. దూరంగా ఉన్న కొండలు ఎలా ఉంటాయట సామెత తెలుసా మీకు? దూరంగా ఉన్న కొండలు నునుపుగా ఉంటాయి. ఎక్కడైనా కొండ నునుపుగా ఉంటుందండి, దగ్గరికి వెళ్తే తెలుస్తుంది. దూరంగా ఉన్నప్పుడు భలే చక్క కింద ఎదిగిందే అనిపిస్తుంది. కానీ దగ్గరికి వెళ్తే ఎన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయో, ఎన్ని గుట్టలెక్కలో తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైనా దూరం నుండి మీరు జడ్జ్ చేయొద్దు, దగ్గరకు వచ్చి ఆలోచించండి. ఒకవేళ దూరం నుండి చూస్తే ఎలా తప్పు ఉంటుందో. ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి పోతుండ అనుకున్నారు రోడ్డు మీద, ఏమనుకుంటారు? దూరం నుండి చూసినాడు, వీళ్ళేం రెట్ట తిరుగుతున్నారు, వాళ్ళ అన్నదమ్ములు కావచ్చుగా, అంటే అన్నాను చెల్లె కావచ్చు కదా. దూరం నుండి చూస్తే ఏదైనా అపార్థమే. అందుకే దయచేసి ప్రియమైన దేవుని మీరు దేవుని దగ్గరకు రావాలి, దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆ ప్రయత్నంగానే ఈ కూడిక పెట్టడం జరిగింది. ఈ పండగ సందర్భంగా మీకు చెప్తున్న మాట, యేసయ్య గొప్ప దేవుడు, ఆయన ఉన్నతమైన వాడు. దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. ఒక 2 నిమిషాల్లో మనం ఇక్కడ ఆ పాట పాడుతూ ఇది చేద్దాం. ఈ విషయాన్ని మీ మనసులో పెట్టుకోండి. అందుకే యేసయ్యని నమ్మకపోతే నశించిపోతామనే మాట దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాడు. ఈ మాట మీ హృదయంలో ఫలించును గాక, ఈ మాటలన్నీ మీ జీవితంలో నిలబడును గాక. ఆమె మీకోసం చిన్న ప్రార్థన చేస్తే కళ్ళు మూసుకుంటే నేను ముగిస్తున్నా. చిన్న ప్రార్థన, కళ్ళు మూసుకోండి. యేసయ్య మీ కొరకు ఎందుకు చనిపోయాడో మీకు అర్థమైంది. యేసు ప్రభువు చనిపోవటమే కాదు, తిరిగి లేచాడు. ఆయన సమాధి ఇంకా ఖాళీగానే ఉంది. మీరు వెళ్ళి చూడగలగాలంటే చూడొచ్చు. అర్థమవుతుంది. ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళిపోయిన దేవుడు, ఆయన తిరిగి లేచిన దేవుడు, మరణాన్ని గెలిచిన దేవుడు. అంత గొప్ప దేవుడు గనక మీకు ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి ఈ మాట మీరు హృదయంలో భద్రపరచుకొని ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని ఈ మాట మీరు చెప్పడానికి ఇష్టపడండి. యేసయ్యాను గొప్ప దేవుడు అని తెలుసుకున్నా. అయ్యా, ఇక నుండి నేను నన్ను హృదయాన్ని మార్చుకుంటా, నా మనసుని మార్చుకుంటా, నా పరిస్థితిని మార్చుకుంటా. అయ్యా నాకు సహాయం దయచేయండి అని ఒక్క మాట చెప్పు, దేవుడు తప్పక నీకు సహాయం చేస్తాడు. ప్రార్థన చేస్తాను. పరిశుద్ధ వందనాలు ప్రభువా. అయ్యా, మేఘ్య తండ ప్రాంత ప్రజలందరిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ ప్రభువా నీ రక్షణ సువార్త ప్రకటించడం జరిగింది. అయ్యా, మీరు ఎటువంటి త్యాగం చేశారో, ఎటువంటిదైనా స్థితిలో మీరు ఈ లోకానికి వచ్చారో కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అది మీరు చెప్పమంటేనే తెలియజేశాను ప్రభువా. ఈ మాటలు వారి జీవితంలో ఫలించుటకు సహాయం దయచేయండి. నీ బిడ్డలందరూ శ్రద్ధగా విన్నారు. విన్న మాటలు వారి జీవితంలో ఫలింపచేయమని, కృపచేత నింపమని, వారందరినీ బలపరచమని,
ఈ ప్రాంతంలో అనేక మంది మారు మనసు పొందడానికి, వారి పాపాన్ని తొలగించుకోవడానికి అయ్యా మీ దగ్గర రావడానికి సహాయం దయచేయమని, మీరే బలపరిచి స్థిరపరచమని, కృప ద్వారా నింపమని అయ్యా ఇక్కడున్న ప్రతి బిడ్డకునైనా మంచి ఆరోగ్యమును, బలమును, శక్తిని కూడా మీరు కలుగు చేయమని, అన్నిటికంటే ప్రాధాన్యంగా పాపం నుండి విడుదల మీరు దయచేయమని యేసు నామములో మిక్కిలి బతిమిలాడి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ఈ సమయం ఇచ్చిన గ్రామ ప్రజలందరికీ వందనాలు, అదే రీతిగా పాస్టర్ గారికి నిండు వందనాలు. ప్రైజ్ లార్డ్. చక్కని మాటలు అందించినటువంటి దైవజనులకి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. ఇంతవరకు కూడా అనేకమైన విషయాలు దేవుని గురించి చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి సమయం గతిస్తూ ఉంది, రోజులు గతిస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మరణము అతి సమీపంలో ఉంది. ప్రతి ఒక్కరం కూడా మరణించక ముందే సత్యాన్ని గ్రహించినట్లయితే, మారు మనసు పొందితే దేవుని రాజ్యం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా చెప్పడానికి కారణం మా జీవితాల్లో కూడా మేమందరము, నా పరిస్థితిలో కూడా నేను చనిపోయేటటువంటి వాడిని బ్రతికించాడు మమ్మల్ని, మా కుటుంబాన్ని. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దైవజనులకు కూడా అలాగే ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి ఇబ్బందుల నుండి దేవుడు బాగు చేసి స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ సత్యాన్ని మేము తెలుసుకున్నాము. అందుకే ఈ విధంగా మేము సువార్త మీ మధ్యలోనికి వచ్చి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి, అన్నలారా, అక్కలారా, ఈ సత్యాన్ని గమనించండి. యేసు ప్రభు ఈ పాపులు మనలందరినీ కూడా రక్షించడానికి లోకానికి వచ్చినటువంటి దేవుడని గ్రహించి మారు మనసు పొందితే మనల్ని, మన కుటుంబాలను దేవుడు దీవిస్తాడు, మంచి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ మాటలు విని హృదయాల్లో భద్రపరచుకోండి. మీకు ఎలాంటి అవసరతలు ఉన్నా మేము ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ప్రతి ఆదివారము జయారంలో ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ కూడా మీకున్న సమస్యలు చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ మేము ఉంటాం, ప్రార్థన చేస్తాం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించండి. ఇంతవరకు అనేక విషయాలు చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో కూడా ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందాము. కేక్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందాము. కేకు నిమిత్తం ఈ కేకు నిమిత్తం అబ్రహం బ్రదర్ వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు. అబ్రహం గారు వచ్చి ఆనపురంలో ఉన్నటువంటి అబ్రహం గారు వచ్చి కేకు నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు. యేసు ప్రభు జన్మదిన సందర్భంగా, సెమీ క్రిస్మస్ ఆరాధన సందర్భంగా కేకు, చాక్లెట్లు తెచ్చి ఉన్నారు మన మధ్యలోనికి. వీటి నిమిత్తము ప్రార్థన చేస్తారు. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థనలో ఉందాము. అందరు కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేసుకుంది. ప్రభు తండ్రి, గొప్ప దేవ తండ్రి, పరిశుద్ధుడు యేసయ్య నా తండ్రి, ఆయా ఈ రోజు నా తండ్రి ప్రభు నా యొక్క సెమీ క్రిస్మస్ సందర్భంగా నా తండ్రి ప్రభు యొక్క మేఘతండ గ్రామానికి వచ్చి ఆయా మరి మన అందరి మధ్యలో మన దేవుడైన యేసుక్రీస్తుని నిలబెట్టుకున్న ఒక చావకుడు మరి ప్రయాస్ పాస్టర్ గారు ఇక్కడ మరి మేఘతండలో పరిచయం చేస్తున్న ఈ బ్రదరు, మీరు ఇక్కడ మరి ఎంతో మరి ఘనంగా మరి ప్రభు గురించి తెలియపరిచారు. ఈ గొప్ప మాటలు మొత్తం మీరు విన్నారని మేము నమ్ముతున్నాము. ఇక నుంచి అందరం కూడా మరి ప్రభు సన్నిధిలో మరి ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యం వహించగా మరి ప్రభును తెలుసుకొని ఈ ప్రభు సన్నిధిలో అందరం కలిసి అందరం జీవించాలి. ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఉంటేనే కానీ మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి దారి ఉంటుంది. అదే కనుక మరి మనం ప్రభుని కనుక తెలుసుకోకపోతే, ప్రభు గొప్ప దేవుడిని తెలుసుకోకపోతే మరి మనం ఎక్కడికో నరకానికి వెళ్ళి అక్కడ నరక వేదన అనుభవించే పరిస్థితి ఉంటుంది. మరి ఈరోజు మరి సెమీ క్రిస్మస్ జరుపుకోవడానికి ఒక అవకాశం మనకు దేవుడు కల్పించిన అవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకొని ఈ ప్రభు ప్రభు మరి పుట్టిన సందర్భంగా ఈ కేక్ కట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం మరి మనకు దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని మనం నిలబెట్టుకొని ఈ కేకుని కట్ చేస్తుండగా మనలందరినీ మరి ప్రభు చూసి మనలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి మనం యొక్క తీపి కబురు, దేవుడు పుట్టిన ఒక తీపి కబురును కూడా మనం తీపిగా మన నోరు తీపిగా చేసుకొని మనం ప్రభు సన్నిధిలో అందరం గడపాలని మరి ప్రభుపేట అడిగి పెట్టుకుంటాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.
ప్రార్థించినటువంటి అబ్రహం గారికి నా వందనాలు. దైవజనులు లేచి నిలబడి ఈ సమయంలో కేక్ కట్ చేసుకు. ఓకే, మంచిది. అందరం కూడా హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని చెప్పినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలా? మేరీ మేరీ క్రిస్మస్ అని చెప్తాం. అందరం గట్టిగా చెప్తాం, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, వినపడట్లే? హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. మేరీ మేరీ క్రిస్మస్. మీరు అలా చెప్తున్నారు, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. హ్యాపీ ఉంటాడు చెప్పరుగా, గడి చెప్తారు హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. మేరీ మేరీ క్రిస్మస్. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నామములో ఈ కేక్ కట్ చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, 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 హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. మీ అందరికి శుభము కలుగును గాక. ఆమేన్. అట్లా తీసుకుంటే